हाँ जी विद्यार्थियों, तो जमात 9वीं वालियां दा कल हैगा वा 25 जनवरी नूं सरीरक सिक्ख्या का पेपर यानी कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर। तो असी ये जिहड़ा पेपर आ जनवरी 2024 का प्री बोर्ड का असी पूरा ही सॉल्व कर लिया वा, तो काफ़ी ज़्यादा ये वायरल भी हो रहा सीगा इंटरनेट पर। असी इसनूं सॉल्व करके तुहाडे सामने हुण पेश कर रहे हैं। तो सारे ही आंसर तुहानूं दस्सांगे। ये जिहड़ा पेपर आ तुहाडा 50 नंबर का होएगा। तो देख लैंदे आ सब तो पहला जिहड़े हैगे छोटे उत्तरां वाले प्रश्न ने, ठीक है जी। तो देखो पहला प्रश्न की इहदे विच कि बलवीर सिंह सीनियर का जन्म कित्थे होया। तो इसका जिहड़ा हैगा राइट आंसर की आ जाएगा। देख लो हरीपुर खालसा विच उन्हां दा जिहड़ा हैगा जन्म होया। ते हरीपुर खालसा की है दोस्तों, ये एक विलेज आ जो कि जिला जलंधर विच है। अते जिहड़े हैगे अपने ये कौन सीगे दोस्तों जिहड़े बलवीर सिंह सीनियर, तो यह एक भारतीय हाकी खिडारी अते कोच सन। वो 3 बार जिहड़ा हैगा ओलंपिक सोन तमगा जिहड़ा हैगा वो जेतू सन, ठीक है जी। तो यदा आंसर तो जिहड़ा हैगा तुसीं सिर्फ कित्थे होया सीगा आही लाउणा सीगा। तो इत्थे सिर्फ तुसीं आह वाला लिख देना वा यानी कि हरीपुर खालसा, ठीक है जी। तो इन्हां दी डेट ऑफ बर्थ की है दोस्तों, इन्हां दी जिहड़ी डेट ऑफ बर्थ आ 1923 तो लैके, ठीक है जी, ये 2020 तक इन्हां दी जिहड़ी हैगी डैथ हो गई सीगी। 1923 दे विच जन्म होया ते 2020 दे विच जिहड़ी हैगी इन्हां दी डैथ हो गई। तो डेट पूरी देख सकते हो 31/12/1923 ते 25/5/2020। उस तो बाद जो दोस्तों जो गल करिए अपना दूसरा प्रश्न की है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI की स्थापना कदों हुई। तो दूसरे का जो राइट आंसर आ जाएगा तुहाडे सामने। तो इसकी जी स्थापना वा दोस्तों वो 1984 के विच हुई, ठीक है जी। तो सरकार द्वारा 1984 विच सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन एक सोसाइटी के रूप में खेडा का व्यापक आधार बनाना ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਤਮਤਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਇਆ। तो उस तो बाद देखो यदा जिहड़ा हैगा आंसर की आ जाएगा फ्लाइंग सिख, ठीक है जी। तो वह जिहड़ी ये उपाधि आ दोस्तों पाकिस्तान के दूजे राष्ट्रपति जनरल आयूब खान ने दी सी, ठीक है जी। तो यह मिल्खा सिंह एक जिहड़ा हैगा वा कौन है दोस्तों, भारतीय ट्रैक अते फील्ड दौड़ाक सी, ठीक है जी। तो इन्हां दा जिहड़ा हैगा नाम फ्लाइंग सिख किने रखिया सीगा, आयूब खान जो कि दूजे राष्ट्रपति सीगे पाकिस्तान दे, उन्होंने रखिया सीगा मिल्खा सिंह दा नाम, ठीक है जी, की दा फ्लाइंग सिख। अगे है दोस्तों अपना प्रश्न चौथा कि NSNIS का पूरा नाम दसो। तो देखो इसका आंसर किया जाएगा चौथे का NSNIS का पूरा नाम हैगा नेताजी सुभाष नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है जी, नेताजी सुभाष नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो यह दोस्तों जिहड़ा हैगा वा की है, हाँ जी, यह स्पोर्ट्स जिहड़ा हैगा वा अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जिहड़ा हैगा दोस्तों अकैडमिक विंग है, ठीक है जी। तो इत्थे जिहड़ा मम्मा लिखा है ना, इत्थे मम्मा नहीं इत्थे सस्सा वा, इनू सही कर लो एवें, ठीक है जी। तो विंग है अते यह जिहड़ा हैगा वा पटियाला शहर विच स्थित एशिया की सब तो वड्डी खेड संस्था है, ठीक है जी। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा वा आंसर हो जाएगा। अगे अपना खिडारी कौर सिंह के नाम से किहड़ी फिल्म बनाई गई है। तो इन्हां दे नाम से दोस्तों देख लो पद्म श्री कौर सिंह जिहड़ी हैगी फिल्म बनाई गई है। तो इन्हां दी डेट ऑफ बर्थ देख लो की है 1948 या फिर दोस्तों 1949, ठीक है जी। तो लैके जिहड़ा हैगा वा 27 अप्रैल 2023 तक इन्हां दी जिहड़ी हैगी डेट ऑफ बर्थ है ये वाली। तो जिहड़ी इन्हां दी डैथ हुई सीगी वो 27 अप्रैल 2023 दे विच डैथ हो गई सी। उस तो बाद दोस्तों जे गल करिए कौर सिंह जिहड़े सीगे वो पंजाब दे एक भारतीय जिहड़े हैगे हैवी वेट चैंपीयन मुक्केबाज सीगे, ठीक है जी। तो इन्हां दा जिहड़ा हैगा जन्म कित्थे होया सीगा, तो देख सकते हो दोस्तों खनाल खुर्द पंजाब जिला संगरूर दे विच इन्हां दा जन्म होया सी। उस तो बाद दोस्तों जे गल करिए अगला अपना प्रश्न की है कि बई लक्ष्मी बाई नैशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल की स्थापना जिहड़ी हैगी आ कदों हुई, ठीक है। तो इसका जिहड़ा हैगा आंसर किया जाएगा अगस्त 1957 दे विच ग्वालियर जो कि MP यानी कि मध्य प्रदेश दे विच है, उत्थे इसकी स्थापना हुई, ठीक है जी। LCPE, ठीक है जी, यानी कि इत्थे जिहड़ा हैगा वा LCPE इसकी ही जिहड़ी हैगी शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि देख लो लक्ष्मी बाई नैशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल, ठीक है जी। तो इसकी ही जिहड़ी हैगी है शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है जी। तो फिजिकल एजुकेशन लक्ष्मी बाई जिहड़ा हैगा वा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में झांसी की राणी लक्ष्मी बाई की याद विच सरीरक सिक्ख्या का कॉलेज स्थापित किया गया। तो इसका जिहड़ा हैगा आंसर ये आ जाएगा जिहड़ा असीं तुहानूं दस्सिया, जिहड़ी डेट असीं दसी इत्थे जिहड़ा हैगा वा तुसीं आ लिखना वा 1957। उस तो बाद हुण अपना 7वां प्रश्न देखो की है कि प्राचीन ओलंपिक खेडां कदों शुरू हुईयां। तो प्राचीन ओलंपिक खेडां जिवें कि तुसीं आह देख सकते हो 774
ਈਪੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਓਲੰਪੀਆ ਨਾਮੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ 776 ਈਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਪੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ BC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 776 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ BC ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਸਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ BC ਆਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ AD ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ AD ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਓਲੰਪਿਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇਵਤੇ ਜਿਊਸ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 776 ਈਪੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ 1954 ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਡਿਫ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਫ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ 1954 ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ 1965 ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤਾਂ 1960 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਟ ਦੋਸਤੋ 1960 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1954 ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ 1960 ਜਾਂ ਫਿਰ 1900 ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 1954 ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ 1954 ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪਿਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਨੌਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਗੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਲਗ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 206 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੋਪੜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਪਸਲੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ USA ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ 4 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ USA ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਲੰਡਨ ਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੰਡਨ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ USA ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 4 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੰਡਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 3 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ? ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਅੰਗ। ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 6 ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਗਰਸ਼ਿੰਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਰ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੰਠ, ਸਵਾਸ ਨਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੇਟੂਆ, ਸਵਾਸ ਨਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ
ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਤਲਬ 8। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗਾ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮ ਨਿਯਮ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਸਣ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਛੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਧਾਰਨਾ, ਸੱਤਵਾਂ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ, ਅੱਠਵਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਧੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਆੜਾ ਵਾ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ, 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ 11th 5 ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 3 4 5, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 11th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 11th 11ਵਾਂ 5 ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 11th ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਅੰਗ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਦਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ, ਆਰਟੀਸ ਸਿਰਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਮ, ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ। ਆਰਟੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਰਟ ਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੰਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟ ਟ੍ਰਿਮ ਸਿਰਾਵਾਂ ਧਮਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੰਮੇ ਸੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਸਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਹ ਲਿਖ ਲਓ ਦਿਲ, ਲਹੂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲੀਆਂ। ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਡੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੀਪੀਐਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਡੈਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਪੀਐਡ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬੀਏ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BA ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆ BPED ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, BPED ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1940 ਅਤੇ 1944 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਨਿੱਛਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੈ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ 1944 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ 1940 ਅਤੇ 1944 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 1939 ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਕਿਡਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਦੇ ਬੀਜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਵੀਨ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਡੈਸ਼ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਨਵੀਨ ਓਲੰਪਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ 1896 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਐਥਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਐਥਨਸ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਗ੍ਰੀਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਐਥਨਸ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੈਰਨ ਪਾਇਰ ਡੀ ਬੈਰਨ ਪਾਇਰ ਡੀ ਕੁਬਰਟਿਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਗ ਈੜੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਤੀ ਕੇ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1953-54 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1953 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 54 ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1953 ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 306 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, 306 ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 206 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿ ਬਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੂ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ 8, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਬਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਛੱਡਣ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਹੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਲੈ ਜੀ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਹਜੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਹਜੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪੈਰਿਸ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੁਕੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਪਾਰਟ 2 ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਤਦ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।